सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। पंजाब दे विच वड्डा बिजली संकट पैदा हुंदा नजर आ रहा है। सूबे दे सारे थर्मल प्लांट बंद हो गए ने ते नैशनल ग्रिड तो हुण बिजली खरीदी जा रही है। जी हां, सूबे दे प्लांटां दे विच 2 तो 4 दिन दा कोला ही बचा है, वो भी एमरजेंसी दे लई स्टोर किया गया है। ते फिलहाल सारे थर्मल प्लांट बंद ने ते नैशनल ग्रिड तो बिजली खरीदी जा रही है। तो दस दईए कि माल गड्डियां ते ब्रेक लगाई गई। केंद्र सरकार दे वल्लों रेलवे दे वल्लों यह फैसला लिया गया कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस रेलवे ट्रैक ते नहीं मिलती उदों तक जो माल गड्डियां नहीं भेजियां जाणगियां। पंजाब दे विच माल गड्डियां बंद होने के कारण थर्मल प्लांटां दे विच कोला नहीं पहुंच रहा। कोला ना पहुंचण कारण हुण जो संकट है हनेरे दा पंजाब दे विच एक बार फिर तो वो गहरा हुंदा जा रहा है, क्योंकि सारे थर्मल प्लांट बंद हो गए ने। बिजली का वड्डा संकट खड़ा हुंदा सामने नजर आ रहा है। अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। अर्शदीप, हालांकि जरूर चिंता पिछले कुछ दिनों तो लगातार ही बनी हुई सी, सरकार भी कोशिशां कर रही है, किसानों ने तो राह दे दिता, पर रेलवे दे वल्लों जो फैसला लिया गया है उस नाल हुण हनेरा पंजाब दे विच हुंदा नजर आ रहा है। फिलहाल की कुछ जानकारी सारे थर्मल प्लांटां दी स्थिति किस तरह दी है इस वेले? बिल्कुल अमृत, जिस तरह तुसीं कहा कि विच दी जिहड़ा माल गड्डियां सीगियां, जद किसान जथेबंदियां ने जद राह दिता सीगा कि असीं माल गड्डियां नूं जाण देवांगे, तो 1-2 दिन दे विच जिहड़ी कोला सप्लाई होई उस दे नाल काफ़ी राहत मिली सीगी PSPCL नूं, लेकिन वो फिर तो माल गड्डियां बंद हो जाण दी वजह दे नाल कोले दी सप्लाई फिर रुक चुकी है। ते तलवंडी साबो दा प्लांट भी बंद हो गया है। कोले दी कमी दे कारण कोला खत्म हो चुका है। दूसरा राजपुरा दा भी प्लांट जिहड़ा हैगा बंद हो गया। ते होर कई जगहां दे उत्ते कुछ कोला किते 2 दिन का किते 6 दिन का उन्होंने कोल बचा होया एमरजेंसी के लिए रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि 25 दिन का कोला उन्होंने स्टॉक करना होंदा है, लेकिन फार्मर एजिटेशन के चलते ये नहीं हो पाया। इस दे करके सिचुएशन हुण विगड़ती नज़र आ रही है। जिहड़ा पिछले दिनों तो कहा जा रहा सीगा कि पीक घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कट लाने पै सकते हैं, वो सिचुएशन हुण बनती नज़र आ रही है। जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, वीरवार तो अधिकारियों का कहना है कि अज वीरवार तो ही कट लग सकते हैं पीक घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जद बिजली ज़्यादा वरती जाती है पंजाब दे विच। हालांकि नैशनल ग्रिड तो जिवें तुसीं दस रहे सीगे कि बिजली खरीदी जा रही है, पावर एक्सचेंज तो खरीदी जा रही है, लेकिन बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा। उस दे लई PSPCL भी जिहड़ा फाइनेंस सैकटरी तो मंग कर रहा जिहड़ी सबसिडी दी उस दे उत्ते। ते ये जिहड़ा इहदे विच भी उन्हां दा कहना सीगा कि प्रॉब्लम आ सकदियां ने खरीदण दे विच भी, क्योंकि पहलां भी दस्सिया सीगा कि जिहड़ी बिजली इस तरीके दे नाल खरीदी जाती है उस दे नाल फ्लक्चुएशन भी पैदा हो सकती है, सस्टेनेबल नहीं हैगा ज़्यादा देर दे लई। अगर प्लांट शुरू नहीं होंदे तां हुण कट लगने शुरू हो सकते हैं। तो की हालात होणगे वो बारे हजे कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि हजे तक कोई रेगुलर इस किस्म के कोई कट नहीं लगाए गए सी। जी अमृत। बिल्कुल अर्शदीप, किसानां दी ते केंद्र दी आपसी लड़ाई दे विच हुण पूरे पंजाब दे लोकां नूं खामियाजा भुगतना पवेगा। इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। अर्शदीप, तुसीं बने रहो साडे नाल। वख-वख थर्मल प्लांटां दे विच किस तरह के हालात बने हुए ने, साडे सहयोगी जुड़े ने, उन्हां दे कोलों जानकारी लैने आ। अवतार कंबोज मेरे सहयोगी रोपड़ तो जुड़े ने। तो अवतार, फिलहाल रोपड़ दे विच किस तरह की स्थिति है? थर्मल प्लांट दे विच एग्जैक्ट की दस रहे हैं अधिकारी कि किन्ने दिन का कोला बचा है, ते जेकर हालात अगे विगड़ते ने तो फिर केंद्री पूल तो किन्ने दिन तक इस तरह जो ने बिजली खरीद सकते हैं, या होर किहड़े सोमे ने उन्हां दे कोल? जी अमृत, बिल्कुल जो रोपड़ का गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट है, इस वेले कोले का स्टॉक केवल 6 दिन का रह गया है। पूरा अक्तूबर का महीना 1 अक्तूबर तो थर्मल प्लांट बंद चल रहा सी, अज 30 अक्तूबर आ चुकी है। इस दे दौरान केवल 3 दिन के लिए एक 6 नंबर जो यूनिट है उसनूं चलाया गया सी, जबकि 4 यूनिट रोपड़ के थर्मल प्लांट के काम करते हैं। केवल 1 यूनिट चलिया सिर्फ 3 दिन लिए, बाकी 30 दिन पूरे थर्मल प्लांट नूं बंद रखा गया है, क्योंकि कोले का स्टॉक सीमित होंदा है। उस तो बाद 1 अक्तूबर नूं जदों रेल गड्डियां दा चक्का बंद हो गया सी, उस तो बाद कोला आना बंद हो चुका सी। हुण भी थर्मल प्लांट के अधिकारिक सूत्रां के मुताबिक रोपड़ के थर्मल प्लांट के कोल केवल कोला 6 दिन का बाकी है। इसनूं भी उस आपातकालीन स्थिति के लिए रखा गया है, जदों किसी
ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, परंतु आने वाले दिनों के विच स्थिति जे यही हालात रहंदे तां गंभीर भी बन सकती है। जी अमृत। बिल्कुल अवतार, तां स्थिति आने वाले दिनों के विच जरूर बदल सकती है। फिलहाल राजपुरा दे विच की हालात ने चल रहे ने। अमरजीत सिंह पन्नू मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां अमरजीत, बिजली का संकट, हनेरे का संकट पंजाब दे विच गहरा रहा है, माल गड्डियां नहीं चल रही, कोला नहीं पहुंच रहा, सप्लाई नहीं हो रही थर्मल प्लांटां दे विच। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, की कुछ जानकारी? अमरजीत जी, राजपुरा का थर्मल प्लांट नाभा थर्मल प्लांट लग्या होया। इत्थे पहला 700 वाट के 2 यूनिट चल रहे थे, उन्हां दे विचों 1 यूनिट इन्हां ने पहला ऑलरेडी चलदा रहा। हुण इन्हां 333 मैगावाट बिजली का यूनिट चल रहा सी, वो भी कल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिता। कोले की घाट के कारण बिल्कुल बंद कर दिता गया। थर्मल प्लांट के सूत्रों तो मिलिया जानकारी मिली है कि जिहड़े उगराए किसान है इन्हां दे गेट के उपर जिथों कोला जांदा है उत्थे बिल्कुल धरना ला के कई दिनों तो बैठे हैं, लेकिन बिजली के कट अज सवेरे भी राजपुरा के भी लगे, लेकिन जी बिजली हैगी है इन्हों किसानों के जो धरने लगे इन्हों के कारण किसान सारे शहर वासियों ने इन्हों संकट के बिजली का संकट झेलना पऊगा। तो जो थर्मल प्लांट है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर सके। बिल्कुल अमरजीत, ये परेशानी सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए, सरकार के लिए परेशानी जरूर वड्डी बनती नजर आ रही है, खास तौर पर आम लोगों के लिए जिन्होंने आने वाले दिनों के विच बिजली के वड्डे कट्टां दा सामना करना पै सकता है। मानसा तो बलदेव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां बलदेव, बेशक 2 दिन के लिए विच माल गड्डियां जरूर चलियां पर इन्ना कोला नहीं स्टोर हो सकिया कि लंबे समय के लिए जिहड़ी बिजली की सप्लाई निर्विघ्न हो सके। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, की कुछ जानकारी मिल रही है? जी अमृत, मानसा जिले के पिंड बनाली स्थित तलवंडी साबो पावर प्लांट ने बिजली बनानी बंद कर दी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों तो उत्थे कोले की सप्लाई है जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ते हुण जिहड़ा बिजली विभाग है नैशनल ग्रिड के सहारे ते है, अंदाजा ना 60 करोड़ रुपए की रोज बिजली है जी मुल लै रहा है। ते लगातार किसान अंदोलन कर रहे सी, किते ना किते खादसा सी इस गल दा कि कोयले की सप्लाई बंद होनी है, जिहदे नाल पंजाब है जिहड़ा वो ब्लैकआउट की स्थिति च आऊगा। तो वो कट लगने शुरू भी हो गए। मानसा के विच कल तो लगातार बिजली के कट लग रहे हैं। फिलहाल किसान यूनियन का कहना है कि सरकार है जी सरकारी पावर प्लांट चलावे तो कोयले नूं उन्हां दे गेट पे छड्ड के आउणगे, पर प्राइवेट जिहड़े थर्मल प्लांट है उन्हां वास्ते कोयले की सप्लाई वो बिल्कुल बंद रखणगे। ये किसान यूनियन का ऐलान किया है। किसान यूनियन एकता उगराहां ग्रुप ने जिहड़ा लगातार उन्हां दे गेट पे धरना है जिहड़ा वो लाया है। बिल्कुल, धरना किसानों का भी जारी है। तो उधर रेलवे के वालों सीधा 2 टोके ही कह दिता गया है कि पूरे ट्रैक खाली मिलणगे तां ही जो माल गड्डियां चलाईयां जाणगियां, नहीं तां नहीं चलाईयां जाणगियां। रामपुरा फूल तो उमेश सिंगला मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो उमेश, हालांकि कल तक जो अधिकारी सी वो ये कह रहे सी कि बहुत ज्यादा वड्डा कोई संकट नहीं है, असीं केंद्री पूल तो बिजली खरीद रहे हैं या खरीद सकते हैं जिहड़ी कि सस्ती भी पैंदी है, पर फिलहाल बाकी थर्मल प्लांटां दे विच तां स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। रामपुरा दे विच की हाल है? जी अमृत, मैं तुहानूं दसना चाहवां कि थर्मल प्लांट लहरा मुहब्बत कोले सिर्फ 4.5 दिन का कोला ही बाकी है। जे उन्हां थर्मल प्लांट के इंजीनियर का कहना है कि जे सानू मैनेजमेंट आदेश दिंदी है तो असीं एक पावर प्लांट नूं 17 दिन चला सकते हैं, अते नहीं तो यह 4.5 दिन में ही कोला मुक जाएगा। अते स्थिति बहुत ही भयंकर रहनी है, क्योंकि कोला नहीं होएगा तो थर्मल नहीं चलेगा। सूबे विच ब्लैक आउट की स्थिति का तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही सोचना है कि नैशनल ग्रिड तो बिजली लेनी है या बाकी सौम्या तो जो भी बिजली मिलती है उसकी सप्लाई किवें देनी। जी बिल्कुल उमेश, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। रोपड़ तो अवतार मेरे सहयोगी जुड़े। अवतार, तुहाडा भी शुक्रिया। मानसा तो बलदेव शर्मा ने दस्सिया कि किस तरह के हालात बने हुए ने। बलदेव, तुहाडा भी शुक्रिया। तो कुल मिला के वख-वख थर्मल प्लांट दे विच किस तरह के हाल ने तुसीं जाणिया। नैशनल ग्रिड तो बिजली खरीदी जा रही है, पर कितना समा ये खरीदी जाएगी ये भी अजे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर तो रुक करते हैं अर्शदीप परसी मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो अर्शदीप, की हाल है वख-वख थर्मल प्लांटां दे विच, किस तरह की स्थिति है? तुसीं भी सुनिया साडे सहयोगियों ने जानकारी दी, पर हुण वड्डा सवाल यही है कि अगे दी हुण की योजना जिहड़ी बनाई जाए तां जो पंजाब नूं इस बिजली संकट तो कढिया जा सके, की कुछ जानकारी मिल रही है?
ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰਦੀ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਰੋਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਸਾਡਾ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਕੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਚਲਾਓ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ।
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੋ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ 24 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 24 ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇਹਦੋਂ 175 ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ 175 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਹਿਰਾ ਮਹਬਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਪੜ ਹੋਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ। ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਰੇਲ ਦੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਕਮਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਬਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅਮਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗੀ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ? 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੋਣ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ GST ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ RDF ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚ ਸੀਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਇਹ 2.5% ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2.5% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80% ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਬੇਸਲੈਸ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੌਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੌਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀਂ ਗਿਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਆ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਇਹ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਲ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਬਹਾਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਲਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਟਰੈਕ ਕੋਲੇ ਬਦਲਵਾਂ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੇ ਟਰੈਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਬਦਲਵਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ 3 ਬਿੱਲ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਫਟਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6, 7, 8 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਦ-ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਟਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੋਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 4 ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਟਿਕਸ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हेलो हरजीत गरेवाल जी, मैनू सुन सकते हो तुसी? हाँ, आपकी आवाज पूरी तरह आ नहीं रही, थोड़ी आवाज मैनू विच गड़बड़ है जी। हरजीत गरेवाल जी, सुखबीर बादल कह रहे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भविख दे विच बीजेपी दे नाल गठजोड़ कर सकते ने। अच्छा, इस तरह सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं पता नहीं किस तरह के सपने आउंदे आ। मोदी जी दे बुत बनवा रहे हैं, इन्हां दा प्रशासन बनवा रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कांग्रेसी बना रहे हैं और उन्हां दे सहयोग नाल जगह जगह उन्होंने अपमानित किया है प्रधानमंत्री दे पद नूं, प्रतिष्ठा नूं। एक तरह देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने थोड़ा ने। ये किस तरह हो सकता कि साडे नाल उन्हां दा समझौता होवे ते साडे नाल उन्हां दी अंदरों कोई गल होवे ते इह तां बीजेपी दी ताकत नूं वधदे होए देख के इन्हां नूं पता कि पंजाब दे अंदर भी बीजेपी ने बहुत बड़ी ताकत बनना ते बड़ा समर्थन लोगों का मिलना, ईवन किसानां दा भी सानूं मिलना। मैं ये दावा करदा अज और उन्होंने पता लग जाना कि साडे हित ने सारा कुछ साडे हित बना रहे हैं ते उस वेले तद ये गलत फहमियां पा रहे ने। कांग्रेसी कह रहे ने सुखबीर बादल मिलिया होया, वो कह रहे ने वो मिले हुए आ। असीं किसे नाल नहीं मिलना, असीं तां सीधे सीधे अपनी ताकत वधा रहे हैं पंजाब च और आने वाले टाइम च असीं बहुत बड़ी धिर बन के उभरना। जी हरजीत गरेवाल जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। से कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ चल जाए अलायंस। जैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ चल जाए। जैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ चल जाए अलायंस। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। देखो, मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि सुखबीर सिंह बादल ने यह बयान दिता क्यों आ। असल ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ बिल्कुल नपिंदर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो सुखबीर बादल दे वल्लों जो बयान दिता गया है उस नूं लैके हुण बेशक सियासत पक्की हुई है, पर विरोधियों दे वल्लों कैप्टन सरकार दी चुप्पी नूं लैके सवाल खड़े कीते जा रहे हैं कि आखिरकार जेकर तुहाडीआं ही सरकारां दूजे सूबिआं दे विच
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, 2 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 115 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੇ दिन अकाली दल ने भी इन्हां बिलां दा विरोध किया और बाकायदा तौर पर आम आदमी पार्टी वालों विरोध किया गया। तो हुण मुख मंत्री ने एक बार फिर अपील की है कि तमाम सियासी दल उस तरीके दे नाल एकजुट होण ताकि राष्ट्रपति दे तक गुहार लगाई जा सके। राष्ट्रपति ने क्योंकि जदों तक दस्तखत नहीं किए जाते, राष्ट्रपति वालों जदों तक मंजूरी नहीं दी जाती, उदों तक विधान सभा च पास होए इन्हां मतिआं दी कोई वैल्यू नहीं है, उदों तक ये कागज़ का ढेर ने। तो अजिहे च मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर अगे आए ने, सारी सियासी पार्टियों को अपील कर रहे हैं कि वो नाल चलन, दिल्ली चलन और राष्ट्रपति तो इस ते दस्तखत करवाउण। लेकिन विरोधी पार्टियां दे उत्ते इस करके संशय बनिया होया है। गवर्नर दे कोल तां विधान सभा तो बाद गए सीगे विरोधी पार्टियां, 115 दा समर्थन भी मिलिया सी, लेकिन अगले दिन उन्ना ही विरोधी पार्टियां ने, अकाली दल ने भी विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इन्हां मतिआं दा कीता और आम आदमी पार्टी वालों भी यही विरोध जिहड़ा वा नज़र आया सीगा। तां अजिहे च हुण मुख मंत्री दी अपील ते किन्नियां सियासी पार्टियां नाल चलदियां ने या फिर सियासी पार्टियां किनारे हो जांदियां ने, ये अज दोपहर तक तस्वीर जिहड़ी वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल पंकज, क्योंकि विरोधियों वालों सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति दे कोल जाने का कोई फायदा नहीं है, तो किन्ने जने नाल चलते हैं कैप्टन दे, देखना काफी अहम है। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो फिलहाल 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ मिल सकता है मुलाकात ਦਾ राष्ट्रपति ਦੇ ਨਾਲ, पर इस दौरान कैप्टन ਦੇ ਨਾਲ कौन जाता है ये फिलहाल देखना होगा। पंजाब च वड्डा बिजली संकट छा के आए। माल गड्डियां बंद होने कारण सूबे के सारे थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं। प्लांटां च महज 2 ਤੋਂ 4 दिन का कोला बचिया है जो एमरजेंसी लिए स्टोर किया गया है। सप्लाई पूरी करने लई नैशनल ग्रिड तो बिजली खरीदी जा रही है। खेती बिलों को लेकर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति तो मुलाकात का समा मंगिया है। 4 नवंबर को मुलाकात लई समा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख मंत्री वालों सारियां पार्टियां के विधायकों को नाल चलण की अपील की गई है। झोने के मौजूदा खरीद सीजन दौरान सरकार को वड्डी राहत मिली है। आरबीआई ने सीसीएल लिमिट नवंबर अखीर तक वधा दी है। हुण सीसीएल की कुल लिमिट करीब 36,000 करोड़ हो गई है। दिल्ली च पंजाब बीजेपी की मैराथन बैठक च कौमी प्रधान जेपी नड्डा नाल पंजाब के हालातों बारे चर्चा की गई। बैठक दौरान किसान अंदोलन, सूबे की कानून व्यवस्था ते दलितां दे मुद्दे ते मंथन किया गया। पंजाब के सरकारी दफ्तरां च हुण 100% स्टाफ काम करेगा। कोरोना की स्थिति च सुधार नूं देखदਿਆਂ सूबा सरकार ने 50% स्टाफ नाल काम करन दा फैसला वापस ले लिया है।
6 साल पुराने विदेशी हथियार तस्करी मामले 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿदेशी ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2,86,000 ਰੁਪਏ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਪੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਪੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਖੜਿਆਲ ਰੋਡ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ MK ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਹਾਣਾ 'ਚ ਬਰੌਦਾ CM ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 3 PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ITI ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 70 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸੋਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰਸੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਗਲੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਇਸ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 साल पहले 10 रुपए में था ये, और उसके बाद कोरोना लग गया, बड़ा दुख हुआ। कोरोना तो आपको पता ही देश के अंदर क्या हालात, इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी थी, तो फिर लोगों को 10 रुपये में नहीं होते थे। तो फिर हमने सब लोगों ने विचार बनाया कि इसको 1 रुपये में हम 1 रुपये में इसको शुरू कर दें। तो अब 1 रुपये में दे रहे हैं, सारे लोग दान दे के जाते हैं, उसी दान से हम खिला रहे हैं। जो मेरे पेटीएम में पैसे आ रहे हैं, जो बैंक में पैसे आ रहे हैं, उसमें मेरी तनख्वाह वगैरह है स्टाफ की, वो निकल जाती है। 1 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सोच तो मैम बहुत कुछ है, जैसे जैसे लोगों का दानदाता आगे आते रहेंगे, जैसे दानदाता आगे आते रहेंगे तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। वैसे दिल्ली के अंदर हमारी 3 जगह खाना हमारा जा रहा है, ऑलरेडी 3 जगह हमारी 3 ही रिक्शा है वो जा रही हैं। जिनके घर पे बुजुर्ग हैं, माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो लोग नहीं आ सकते, उनके बच्चों को हमने घर का 3 आदमी का खाना हमारे यहाँ से ले। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।